हम सब के नेता राहुल गांधी जी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बेल्लारी और उसके आसपास कि मौजूद लाखों की आवाम यहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी भारत को जोड़ने की मुहिम लेकर के कन्याकुमारी से अपने साथ हजारों लाखों की तादाद में लोगों को लेकर के निकले हैं और ये यात्रा शहर शहर गली गली गांव गांव होती हुई कर्नाटक के बेल्लारी शहर में है। मैं आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तब तक हमारे नेताजी राहुल गांधी जी आ चुके हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बस इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की जो ये मुहिम है, इस मुहिम के लिए हिंदुस्तान का एक एक शख्स राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और कर्नाटक की आवाम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो यहां हो या दिल्ली में बैठी हो, पिछले कुछ सालों में इस देश को महंगाई और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। जब भी आप उनसे सवाल करते हैं कि पेट्रोल और डीजल जो 60 रुपए का था वो 100 रुपए का क्यों हो गया, तब वो आपसे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझ जाओ। जब आप सवाल करते हैं कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 के पार क्यों हो गया, तब वो आपसे कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान पर बहस करो। जब आप उनसे पूछते हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पे कैसे आ गया, तब वो कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान में उलझ जाओ। इस तमाम जाल को तोड़ने के लिए, इस तमाम साजिश को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं और हम पूरे हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से राहुल जी को सलाम करते हैं, राहुल जी की शख्सियत को सलाम करते हैं। जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, मैं उस दिन यात्रा में साथ चल रहा था तो किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप चल रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो मैंने एक ही बात कही कि मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद मैं उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं तो मैं अपने दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी मुहिम में चल रहा हूं कि आने वाली नस्लें जब पूछेंगी कि जब मुल्क में नफरतों की आग लगी थी, महंगाई आसमान को छू रही थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम बात करने को तैयार नहीं था, ऐसे में आप क्या कर रहे थे, तब मैं फख्र से कह सकूंगा, गर्व से कह सकूंगा कि मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पांव के छालों की परवाह किए बिना जा रहा था और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं एक बार फिर से राहुल जी को सलाम करता हूं और मैं जानता हूं कि चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। राहुल जी आगे जाएंगे और हम सब उनके साथ खड़े हैं और कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक ये जो नफरत वाली हुकूमतें हैं इन्हें रख देंगे। कर्नाटक में नफरत का नाटक अब और नहीं चलेगा। मैं आदरणीय राहुल जी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हम सब की ओर से एक ऐसी शख्सियत जिसने बीड़ा उठाया है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और भ्रष्टाचार से लड़ने का, राहुल गांधी जी का इस मन से मैं स्वागत करता हूं। और आप भी हाथ उठाकर, तालियां बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से राहुल जी का स्वागत करिए। सबसे पहले वंदे मातरम, जिसके बगैर कोई कार्यक्रम संभव नहीं। मैं हमारी टीम को कहूंगा और आप भी अपने अपने स्थान पर कुछ मिनटों के लिए खड़े हो जाइए। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. सभाग्रह सावधान, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम,
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद। सेवा दल के हमारे साथियों का शुक्रिया। और अब हमारे साथी नागेंद्र आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। नागेंद्र भाई। ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಇ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ MP ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಮಾನ್ಯ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೇ, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ, ವರಿಷ್ಠರಾದಂಥ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೇ, ನೆರೆದಿರುವ ಮಹಾಜನತೆಯೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು? ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಮನುಷ್ಯ ತಾನೊಂದು ಒಲಂ ಎಂಬ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಂಬಿದ ಭಾರತ. ಸಾರೇ ಜಹಾಂ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾ ಹಮಾರ, ಹಮ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಇಸ್ಕಿ ಏ ಗುಲ್ಸಿತಾ ಹಮಾರ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದ ಭಾರತ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಮನುಜ ಮತ ವಿಶ್ವಪಥ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶದ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬರಾದಂಥ DK ಸುರೇಶ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ की। नागेंद्र जी जो बेलारी से विधायक हैं, वो एक यादगार चिन्ह राहुल जी को देंगे और फिर कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। बेलारी के सारे हमारे विधायक परमेश्वर नायक जी, गणेश भाई, टूकाराम जी, भीमा नायक जी, वो सब कृपया आ जाएं क्योंकि ये सब की तरफ से है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन, कैंपेन कमेटी, पूर्व मंत्री हमारे साथी श्री MB पाटिल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्वागत भाषण से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। MB पाटिल जी। ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ, ಭಾರತ್ ಐಕ್ಯತಾ ಯಾತ್ರೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸದರು, ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಸರ್. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರೀಜನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಈ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. AICCಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. AICCಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಭೂಪೇಶ್ ಬಾಗೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. KPCCಯ ಮಾಜಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, AICCಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಂತ ಶ್ರೀ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಗಂತ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದಂತ ಎಲ್ಲ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಂ ಭದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ರೇಮನ್ ಕಾರ್ಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಎಐಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अब मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच से छत्तीसगढ़ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने गरीब और किसान के लिए एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के सपनों को, कांग्रेस पार्टी के वचनों को साकार कर आदरणीय भूपेश बघेल जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, आदरणीय डी शिवकुमार जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय बी के हरिप्रसाद जी और सभी कर्नाटक प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, युवक कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मेरे साथ नारा लगाएंगे? जोड़ो जोड़ो। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। जोड़ो जोड़ो। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आदरणीय साथियों, 3500 किलोमीटर की यात्रा में 1000 किलोमीटर पूरा हो चुका है। 1 महीने और 2 सप्ताह करीब होने जा रहा है। इस दौरान तेज धूप भी निकला, खूब बारिश भी, रास्ते में अनेक अड़चने भी आई, लेकिन कांग्रेस के दीवाने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे राहुल गांधी जी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश के मूड बदलते जा रहा है। उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया गया था कि पद यात्रा करना है, भारत जोड़ो यात्रा करना है। क्यों करना है? कि आज लोकसभा में, मीडिया में, सत्ताधारी लोगों के बीच कभी जनता की बात नहीं होती, इसलिए सीधा जनता के बीच में जाना है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे समाज में विभिन्न जातियों धर्मों के बीच में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो खाई पैदा किया जा रहा है, उसे पाटने के लिए ये पद यात्रा बहुत जरूरी है। और आदरणीय साथियों, इस देश का इतिहास है, जब जब समाज में, देश में ऐसी परिस्थिति हुई, अनेक लोगों ने पद यात्रा की है।
चाहे अगस्त मुनि उत्तर से दक्षिण आए हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा हो, चाहे आजादी के लड़ाई में महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी के भूदान यात्रा हो, इसका प्रभाव समाज पे पड़ा है, देश पे पड़ा है। और आज राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ने के लिए। कई लोग सवाल करते हैं, भारत तो जुड़ा हुआ है, देश की सीमाओं तक के सीमित नहीं है। नेहरू जी ने कहा था, इस देश के असंख्य लोग जो यहां निवास करते हैं वही भारत माता है, और उसी को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। एक एक व्यक्ति को सम्मान सहित जीने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे माताएं हो या बेटियां हो, सबको यह अधिकार मिले। और यही कारण है कि राहुल जी बिना थके बिना रुके लगातार चल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, लेकिन एक दो बात आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी सरकार है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबको लगना चाहिए कि हमारी सरकार है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल से अधिक की धान की कीमत, गन्ने की कीमत भी देश में सर्वाधिक, मक्का की खरीदी, मिलेट्स की खरीदी, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, ये सारी योजनाएं हमने लागू की, जिसके कारण से आज जिस कारण से पद यात्रा की जा रही है, आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है। चाहे वो जीएसटी कितना बढ़े, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आर्थिक रूप से जो व्यवस्था, जो निर्देश राहुल गांधी जी ने जो किया था, आज छत्तीसगढ़ में फलीभूत है। आज व्यापार व्यवसाय फल फूल रहा है, आम जनता के जेब में पैसा है, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा देर आपके और राहुल जी के बीच में नहीं रहते हुए, आप सब ने जिस प्रकार से राहुल जी का साथ दिया है, पूरा देश देख रहा है, लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कब आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको नमन करते हुए और संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय बघेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक नारा लगाइए जोर से, मुट्ठी उठाकर, हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारे अग्रज नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी से कि वो आए और अपनी बात करें। आदरणीय अशोक गहलोत जी। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, डीके शिव कुमार जी, आदरणीय सिद्धरमैया जी, जयराम रमेश जी, वीरप्पा मोदी जी, नासिर हुसैन साहब, बीके हरिप्रसाद जी, बीवी श्रीनिवास जी, नीता डिसूजा जी, सम्मानित मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, राहुल गांधी जी इतिहास बनाने जा रहे हैं देश के अंदर। आज़ादी के बाद में इस प्रकार की यात्रा पहली बार देश को देखने को मिल रही है। यात्राएं कई हुई है विभिन्न मकसदों से। ये यात्रा एक चुनौतियों का सामना करने के लिए है। चुनौतियां हैं फासिस्टी ताकतों की, सांप्रदायिक ताकतों की,
जिन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए जो कदम उठाए हुए हैं उनकी हम निंदा करते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, महंगाई बेरोजगारी की मार आम आदमी पे पड़ी हुई है। इस माहौल के अंदर राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। ये भावना राहुल गांधी जी जो प्रकट कर रहे हैं रास्ते के अंदर, उसका चिंतन हो रहा, मनन हो रहा कि वास्तव में देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। किस दिशा में जाएगा वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और लोग समझ गए हैं इन चालों को, जिन चालों के माध्यम से यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके इन्होंने सत्ता हासिल करी है। ना लोकपाल आ पाया, ना काला धन आ पाया। जिस रूप में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी पहली बार आज़ादी के बाद में, अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, महात्मा गांधी नरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम कानून बनाए गए हैं। कानून बना के अधिकार पब्लिक को देने का काम शुरू किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, चौमुखी विकास किया, लोक कल्याणकारी योजना लेके आए, सोशल सिक्योरिटी के ताना बाना बुना, पर जिस प्रकार बदनाम करके ये लोग सत्ता में आए हैं, ध्रुवीकरण करके। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है, पर देश का नवनिर्माण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी सोच चाहिए। जो आज़ादी मिलते ही किस प्रकार से उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया, देश के अंदर बड़े बड़े बांध बनाए किसानों के लिए, बिजली उत्पादन करी, कारखाने लगाए, संस्थाएं बनाई, IIT, IIM, IIIT अब बनी है जाकर के। पर जिस प्रकार उन्होंने शुरुआत करी थी संस्थाओं की, आज उस पर देश खड़ा है, आत्मनिर्भर बना है। जिस प्रकार से ये लोग जो ताना बाना बुन रहे हैं, आज पूरे मुल्क में माहौल बना है तनाव का, हिंसा का, सांप्रदायिकता का, वो देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एफोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी का संदेश है, आपस में भाईचारा हो, सभी जातियों में, सभी वर्गों में, सभी धर्मों के अंदर प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, सद्भावना का माहौल बने, हिंसा का कोई स्थान नहीं हो, ये माहौल बनाने की आज आवश्यकता है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं और कारवां चल पड़ा है। आप सोचिएगा 1000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर में से पूरा कर लिया है, जिस जज्बे के साथ में, हिम्मत के साथ में, हौसले के साथ में है। पर जब तक कमिटमेंट नहीं हो देश के साथ में, देशवासियों के साथ में, तब तक ये संभव नहीं होता है। राहुल गांधी का कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों के साथ में है, किसानों के साथ में है, मजदूरों के साथ में है। इसलिए जाकर के संभव हुआ है। इतनी लंबी संघर्षमय यात्रा, बहुत टफ यात्रा है ये, जो साधु संत दौरा करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो भी विश्राम लेते रास्ते के अंदर। पर जिस प्रकार की यात्रा शुरू की गई है, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, मैं समझता हूँ आज तक ऐसी यात्रा कोई हुई नहीं होगी। इस प्रकार के माहौल में राहुल गांधी जी चिंता कर रहे हैं देश की, देश बचाने की, देश को एक व अखंड रखने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, पे खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, इस उपमहाद्वीप की शांति स्थापित करते करते। आज राहुल गांधी चाहते हैं कि देश एक रहे, अखंड रहे, आपस में भाईचारा बने, इसलिए बहुत बड़ा संदेश लेके यात्रा शुरू हुई है। मैं आपको कहना चाहूँगा इस मुबारक मौके पर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो, इतिहास बनाए आप कर्नाटक वालों ने भी। चिकमंगलुरु में इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी, हम भी आए थे यहाँ पर बचपन में कार्यकर्ता के रूप में। बेलारी में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, वो भी इतिहास बना था। तो कर्नाटक ने हमेशा करवट ली है राजनीति के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा भी शुभ होगी। आने वाले वक्त में कर्नाटक में सरकार बनेगी कांग्रेस की। राहुल गांधी को संदेश को आप घर घर पहुँचाएंगे और बदलाव पूरे मुल्क में होगा। उसकी शुरुआत भी चाहे वो चेन्नई हो, केरला हो, कर्नाटक हो,
अन्य राज्य भी आएंगे रास्ते के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि राहुल जी के संदेश को आम लोग, हर वर्ग के लोग आत्मसात कर रहे हैं। यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय गहलोत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक नारा फिर लगा दीजिए, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। जो बाएं हाथ को साथी खड़े हैं वो भी जोड़ो जोड़ो। बहुत शुक्रिया। सीने के टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल्याण कर्नाटका के और कर्नाटक और देश के अग्रज नेता, हम सब के प्यारे, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई इस इलाके के लिए लड़ी, जो देश के विपक्ष के नेता हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। आदरणीय खड़गे साहब। ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು CLP ಲೀಡರ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಮುನಿಯಪ್ಪಾಜಿಯವರೇ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, MB ಪಾಟೀಲ್ರೇ, HK ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಜಿ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರೇ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ
ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು RSS ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೊಡುಗೆ ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದಿಂದು, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೇನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 100 ಸೀಟು ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 500 ಸೀಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು DYSP ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಏನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈಗ 2,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ RSS ಏನು ತತ್ವಗಳು ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಷಬೀಜ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. आदरणीय खड़गे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, फिर तैयार हो जाइए। जोड़ो जोड़ो और जोर से जोड़ो 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 जोड़ो। वो किसी दोस्त ने कहा है ना कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी गैस सिलेंडर के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो अच्छे दिन तो हम दो हमारे दो को मुबारक हो। वो अच्छे दिन तो हम दो हमारे दो को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहेब, पुराने दिन ही लौटा दो। और वो शख्स
वो शख्स जिसने लंबे समय तक सरकार और संगठन दोनों की सेवा की, वो शख्स जिसका पूरे देश के संगठन के लोग लोहा मानते हैं, वो शख्स जो रात के 2 बजे तक सोता नहीं, क्योंकि उसके दिल में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की लगन, दर्द और इच्छा है। आपके प्यारे, मैं अनुरोध करूंगा श्री डी.के. शिव कुमार जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। जोड़ो 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 ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಕೇಳಬೇಕು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಜೋಡೋ ಜೋಡೋ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಮೇಲ್ಮನೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರೇ, ಸುರ್ಜಿವಾಲಾ ರವರೇ, ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ರವರೇ, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ಇಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರು ನಾಯಕರನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಕೆದಾಟ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಫ್ರೀಡಂ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಭಾರತ್ ಐಕ್ಯತೆಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದು
ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ತಂಗಿದ್ದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಧ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ದೇವತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಹೆಜ್ಜೆ. ಜನರ ದುಃಖವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಯಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೋ. ಎಂಥ ಗಳಿಗೆ! ಬುದ್ಧ ಬಸವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪೈಗಂಬರ್ ದಿವ್ಯವಾಣಿದ ಕೇಳಿದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಭೀಮಾಬಾಯಿರವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಎಂಥ ಸಂಭ್ರಮ! ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 100ಕ್ಕೂ 100 ಅಲ್ಲ, 100ಕ್ಕೂ 1000 ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ಸೀಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಂದೋಲನ, ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ನೋವು, ದುಃಖ, ದುಮಾನಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡುಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂತ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ರೈತರ ಬದುಕು, ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಾಶ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕುವೆಂಪುರವರ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಮಾತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ಮಾತು, ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ, ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಪರಮ ಸುಖವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಸವಣ್ಣವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಇದೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಪಾಠ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಭಾರತದ ಘನತೆಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕ್ವಿಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 2023 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಡಿಯವರು ಕರೆಸಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೋಲಿಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ರೈತರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು, ಯುವಕರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ನೋವನ್ನ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನ, ಅವರ ಕನಸನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆತ ಕೇಳ್ದ, ಈ ಆಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ನೀವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ನೀವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಅಧಿಕಾರನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆತ ಕೇಳ್ದ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾತ, ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಋಣ, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. 40% ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇವು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಾನು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷವರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಾಯಕರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನಡಿಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮದು, ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮದು. ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮದು, ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆ,
ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತೇವೆ. ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೋಡೋ 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 ಜೋಡೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, और कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। कई आंधी तूफान इस यात्रा में आए, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल चुकी है हवा। अब मैं अनुरोध करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री जो जिनका जमीन से जुड़ाव आप सबको मालूम है, जो हर दिल अजीज हैं, और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई ऐसी स्कीम्स चलाई जिनसे जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के प्रदेश के गरीब को मौका मिला। आदरणीय सिद्धारमैया साहब, ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಎಐಸಿಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು, ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3570 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ, ಆಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೀಗೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಿಂಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾನವ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಹಿಂಸೆಯ ರಾಜಕಾರಣ. ಜನರು ಇವತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಬಡವರು, ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾರತ ದೇಶ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನೀಚ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಇವುಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಏನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆದಿಯಾಗಿ, ನೆಹರೂರವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಜೈಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ 1925ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ನಿದರ್ಶನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಮುಲು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮುಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ,
ನೆಹರು ಕುಟುಂಬ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮುಲು, ನಿನಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಹರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರದ 1982ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ? ರಾಮುಲು. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ 1999ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದವರು ಯಾರು? ರಾಮುಲು. 3,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂತ, ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ರಾಮುಲುಗೆ, ನಿಂದೇನಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರಾಮುಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನಂತ ಪೆದ್ದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ಪೆದ್ದನ ಜೊತೆ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಮ್ ಸಾಧನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಮುಲು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾಮುಲು, ನೀನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಯಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಗ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪತ್ರ ಬರೆದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ಉಂಗ ಲಕ್ಕಾನೇ ದುಂಗ.
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. Where are you, Mr. Narendra Modi ji? Since 1 year, he has not taken any action on the letter written by Mr. Kempanna. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ. ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2023ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, not even 10% of the promises we have made in the manifesto of 2018. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇನೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು, ಜನರ ಒಣದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? $125 ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ $125 ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹46, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹71 ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇರುವಾಗ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟಾಗಿದೆ? ₹102 ಪೆಟ್ರೋಲ್, ₹95 ಡೀಸೆಲ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2015-16ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ₹40, ₹35, ₹50 ಇಳಿದಿತ್ತು. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ₹414 ಇತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ. ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ₹1050. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 16 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 5-6 ಲಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರುಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ? ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ? ರೈತರ ಆದಾಯ 2022ಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು. ರೈತರಿಗೆ MSP ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು
ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ 79A, B, C ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇ. ಎನಿಬಡಿ, ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ, ಅಂದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇವತ್ತು ದಲಿತರನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರನ್ನ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ? ದೇಶ ಉಳಿತದ? ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಸಾಲ 53,11,000 ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ 155 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೊನೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಸಾಲ 53,11,000 ಕೋಟಿ. ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬಂತ. ಇವತ್ತು ಸಾಲ 155 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಇದೆ RSS ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ. ಸಂವಿಧಾನನೇ ಇವತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಮೋ 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 ಅಂತೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಹಸ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಣ, ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಟು ಪವರ್. 100% ಸತ್ಯ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सिद्धारमैया साहब का। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। 75 साल में कौन ऐसा शख्स है जो 3,570 किलोमीटर इस देश के गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर चला? उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। 75 साल में ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು
ಈ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई तीनों का वध करने वाली ये तलवार। और मैं अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि वो अपनी बात कहें, पर उनकी अनुमति से एक लाइन जरूर कहूंगा उनकी बात शुरू होने से पहले। जो हर जालिम से टकराएगी वो गांधी लाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो गांधी लाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, फिर गांधी लाऊंगा। धन्यवाद। केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, बीके हरिप्रसाद जी, दिग्विजय सिंह जी, वीरप्पा मोइली जी, जयराम रमेश जी, एमबी पाटिल जी, मुनियप्पा जी, स्टेज पे बाकी वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। खांडे जी, इट्स ओके, आप दैट्स ओके। केसी वेणुगोपाल जी ಅವರೇ, नो नीड, नो नीड। कुछ दिनों से अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं। ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ। तीन 3,500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। 3,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಇದೆ। ಮೊದಲು ಕೇರಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ कर्नाटक राज्यಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3,500 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं। ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು 3,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ। मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, 1ನೇ ದಿವಸ, 2ನೇ ದಿವಸ, 3ನೇ ದಿವಸ, 5ನೇ ದಿವಸ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ನನ್ನ ನಡಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಯಿತು। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ।
जब भी यात्रा में थकान होती है तो कोई ना कोई दौड़ता हुआ आता है, मदद करके चला जाता है। ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಣಿವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। कभी छोटा सा बच्चा कुछ कह देगा, कभी कोई विकलांग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आके कुछ कह देगा, उन शब्दों से मदद मिल जाती है। ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ। और देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है। ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಬಂದಿದೆ। भैया उसको तंग मत करो, ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗ ಮಾಡಬೇಡಿ। तो ये यात्रा हमने क्यों शुरू की? ಈ ಯಾತ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? इसका क्या मतलब है, इसका क्या लक्ष्य है, और ये जो हमें हर रोज मदद मिल रही है, ये क्यों मिल रही है? ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ದಿನಾಲು ನಮಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। और ये जो शक्ति हमें मदद कर रही है, ये किन लोगों की शक्ति है? ಇದೇನ್ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಯಾರದ್ದಿದೆ? और ये शक्ति हमें क्यों मदद कर रही है? ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ये सवाल उठते हैं। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया। ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ। क्योंकि हमें लगा, और करोड़ों लोगों को लग रहा है, कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಭಾವನೆನೂ ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है। ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ತರ ದಾಳಿ ಇದೆ। यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। आप देखिए, एक महीने से हम यात्रा में चल रहे हैं। ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे, सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। ವಿವಿಧ ಧರ್ಮೀಯ ಜನರು, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಜನರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ। यात्रा में आपको हिंसा नहीं मिलेगी। ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता। एकदम मदद मिलती है। ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ,
ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮೀಯನಿದ್ದೆ, ನೀನು ಪುರುಷನಿದ್ಯಾ ಮಹಿಳೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और ये विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा, ये सोच कर्नाटक की सोच है. ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬರೀ ಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಗಿದೆ. और ये सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, ये हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है. ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಗಿದೆ. बसवना जी ने, अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु जी ने यही बातें बोली थी. ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. और जो उन्होंने बोला था वो कर्नाटका की सड़क पे चलने में दिखाई देता है. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. वो आपके दिल के अंदर है, आपके खून के अंदर है, उसको निकाला नहीं जा सकता. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं, मगर यात्रा में 2-3 और मैसेजेस हैं. ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ. यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं. ಯಾತ್ರೆ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और मैं उनसे पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बाद में क्या करोगे? ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी. ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. कहां गए 2 करोड़ रोजगार? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है. ಅವರ ನೀತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ?
और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ನೀತಿಯಿಂದ ಅವರೇನು ನೋಟ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ 12.5 ಕೋಟಿ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಗರಣ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ, ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಗರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ। इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 40% ಸರ್ಕಾರ, ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಬಿರುದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। ಏನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ। तो यात्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए भी हमने की है। ಈ ಯಾತ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। And as if unemployment is not enough, as if hatred and violence is not enough, you are faced with the highest prices you have ever been faced with. ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ। Prices keep rising. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ, They don't stop. ಅದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। The Prime Minister in his speeches used to say, cylinders cost 400 rupees. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। In every speech he used to explain how our mothers and sisters are suffering because gas cylinders cost 400 rupees. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। Today that same cylinder costs 1000 rupees. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ದರ ಇದೆ। Why doesn't the Prime Minister explain what our mothers and sisters are supposed to do now? ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಂದಿರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ। The prices of petrol and diesel are the highest we have seen in a very long time. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ। So on one side you're hit by unemployment, on the other side you're hit by high prices and you're being squeezed in between. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। Throughout my walk I have been meeting farmers. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ।
And every single farmer I meet, I ask him about his situation. ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. I ask him how much money he puts into his farm. ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. And then I ask him or her how much money she gets out of her farm. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತದೆ. And it is very obvious that farmers simply cannot make money without help. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. And instead of helping the farmer, for the first time, India's farmers have to pay GST. ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ GST ತೆರಿಗೆ ದರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. They have to pay 5% GST on fertilizers, ಅವರು 12% GST on tractors, 18% GST on pesticides. 5% GST ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 18% GST, 12% ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Farmer after farmer told me that they do not get the minimum support price. ರೈತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the situation that the farmers of Karnataka and the farmers of our country are facing. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. At the same time, the government is anti-SC, ST. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. There is a 50% rise in atrocities against our SC and ST brothers and sisters. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಗರ ಮೇಲೆ 50% ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Money that was supposed to be for the development of SC and ST communities has been diverted. 8,000 crores of your money has been diverted from you and taken from you. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸ್ಥಳಾಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And when we were in power, we constituted the Nangmohan Das committee. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. It recommended an increase in ST reservation from 3% to 7%. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಮಿತಿ SC ST ರಿಸರ್ವೇಶನ್ SCಗೆ ಇವತ್ತು 15ರಿಂದ 17, STಗೆ 3ರಿಂದ 7% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. And SC reservation from 15% to be increased to 17%. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೀಸಲು 15ರಿಂದ 17%ಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. Why is the BJP government refusing to implement this? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? The BJP government in Karnataka should stop making excuses and should implement this at once. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಳದೆ ಬಹಾನ ಹೇಳದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I would also like to remind you that it was the BJP that said Article 371 could not be carried out. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. Both Mr. Vajpayee and Mr. Advani refused to do it. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. And it was the Congress party that gave you 371. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 371 ಅನುಚ್ಛೇದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. And we gave it to you because we recognized that you were struggling. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ. And the result has been thousands and thousands of youngsters
have got an opportunity, have got employment. ನಾವು 371 ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Thousands of crores of rupees has been spent on development of this area. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. And lakhs of students have got admission in medical and engineering colleges and other courses. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. I would like to conclude by saying we have a long relationship between my family and Bellary. ನಾನು ಈ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಅನೋನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. My mother fought an election from here and got wholehearted support from the people of Bellary. ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ Sonia Gandhi. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. And my grandmother Indira Gandhi ji fought from Chikmagalur. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So I cannot forget that. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. I'd like to also thank all of you for walking with us through Karnataka. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. And I got to understand the heat that you face in Bellary. ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. And we are not even in the full summer right now. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. So walking in the streets, I was thinking about how difficult it must be to be a farmer or a laborer in full summer in Bellary. ನಾನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. And I would like to tell all the farmers, all the laborers and all the small and medium business people in Bellary that we will help you. When we come to power, we will help you. We will make your life easier and we will support you the way a government should. ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಇವತ್ತೇನು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪೆ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Thank you for walking with us. Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Namaskar. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राहुल गांधी जी आपके ओजस्वी भाषण के लिए. और अब राष्ट्रीय गान का समय. बेल्लारी कांग्रेस के लिए शुभ थी, शुभ है और शुभ रहेगी. हर बार जब सोनिया जी बेल्लारी आई, बेल्लारी यात्रा हुई और आज फिर राहुल गांधी जी बेल्लारी आए हैं. 2023 में कांग्रेस की सरकार की नींव रखेगी बेल्लारी. और अब राष्ट्रीय गान का समय है. सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और राष्ट्रीय गान करेंगे सेवा दल. सभागृह सावधान. राष्ट्रगान शुरू करेंगे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
कलवंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माघे गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आजाद हिंद जिंदाबाद कौमी नारा वंदे मातरम ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾದ ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಆದಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು, ಬಘೇಲ್ಜಿಯವರು, ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರು, ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಅವರು, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ.